بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أحمدك استزادة لفضلك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك وأحمدك حمد عبد مغمور بعطائك مشمول بحلمك يحيا برحمتك ويعيش في الذل عفوك فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيد المتصدقين الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم وأنفق ماله في سبيل الله إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى توفيقك هنا كبفتي تناقرت علماء وتشاتش لي مدمدم يوم كفل ناقر له فضيلة الشيخ شاه محمد حميد الدين سلا إيثار راسن سوتشن كراس ماسك قدم بميلو نطب لي سفيتن التاني ستوال وفضيلة الشيخ شيخ حامد موسى حفظه الله ورعاه سلا رعاية الأيتام يتيموچن መንከባከብ እነሱም በመንከባከብ እንጥቀም ይገኛል የሚለውን ለመዳሰስ ሞክረዋል። እኔ ደግሞ ነማዚጁል ሙተሰድቂን በአላህ መንገድ ላይ ገንዘቦቻችሁን ለየቲምም ይሁኑ ለየቲም ቦታ ለሰጡ ሰዎች ከታሪክ አምድ ተምሳሌቶች እናያለን ኢንሻአላህ أسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص والصواب نموذج الأول يمجمرው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ላይ ገንዘባቸውን ለአላህ የሰጡ ታላቁ ሰሃባ ሲዲቁ هذه الأمة የዚህ ኡማ እውነተኛው ተብለው የተጠቀሱት አቡ በክር الصديق رضي الله عنه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አቡ በክር الصديق ሲናገሩ ይላሉ أفضل رجل وطعت قدماه عصا بعد الأنبياء ከአንቢያዎች በኋላ እግሮቹ ጠጠርን የረገጠ ፍጡር ታላቅ ሰው አቡ በክር ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ በክር صدقة سيساتو دهنتنا يفرم نبر يلالو سيدنا عمر اسكي سيدنا عمر كساتشو قاعد الرقو تنشك قدم راساتشو يتعوتون من يلال يقول عمر بن الخطاب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق نبياتش صلى الله عليه وسلم صدقة عندن ست الزاز أواجالو فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما زاري አቡ በክርን መቀድምበት ቀን ነው በኸይር ቀደም ያላከም ዛሬ እንኳን ለመቅደም ቢሳካልኝ አቡ በክርን መቀድምበት ቀን ዛሬ መጥቷል አልኩ يقول فجئت بنصف مالي ቤቴ ሄድኩና ገንዘቤን ከሁለት ከፈልኩት ያለኝ ንብረት ከሁለት እኩል ከፈልኩት ግማሹን ንብረት ይዤ መጣሁ አለ ከባድ ብር ነው ይሄ 200 ሺህ ብር ካለ 100 ሺህ ብር ትከፍላለህ ቤት ውስጥ ሁለት ልብስ አለ አንዱን ለአላህ አንዱን ለራስ እያንዳንዱን ንብረቴን ከሁለት ከፈልኩት ያንጋጋው ይዤ መጣሁ فلما وصلت سدرس قال لي رسول الله نبياتي من قالون ما ابقيت لاهلك يا عمر انت عمر لبيت سبسا من توكالين قلت مثله يا الله ملكتنيا ግማሹን ትቸላቸዋለሁ አልኳቸው كذا أبو بكر سكي ما تدرس يتبكوا تبر إلى سيدنا عمر وأتى أبو بكر بكل ما عنده سيدنا أبو بكر يهلاتشو النبرت يزوت ماتو كلهم يزوت اندمت أوك يلالو كذا سيدرس فقال له رسول الله نبي أحجم قالوت ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قالوت لبيت سبوتشي من أسكره أبو بكر وي قالوت فقال تركت لهم الله ورسوله اللهنا ملكتنيون تتشلاچوالو ሙሉ ለአላህ ሰደቃ ይሁን ሰይድና ዑመር በጣም ልቤ ተነካለ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር አለመወዳደር ማልኩና لا أسابقك إلى شيء أبدا ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር እሽቅድድም ይባል አይታሰብም ብዬ ተውኩት ይላሉ አቡበክር ሙሉ ንብረታቸው ነበር ለእስላም የሰጡት እኛስ ምን እየሰጠን ነው أم المؤمنين عائشة الطاهر እናታችን عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسوان دغمو بناي ياباتون فلك تكتلا نبر እናታችን عائشة مؤرخوچ من يالو أنها تصدقت في يوم واحد ب100,000 እናታችን عائشة باند كان ውስጥ 100,000 ብር ሰጠው አድረዋል ዲርሃም ነው ያኔ የሰጡት وكانت صائمة في ذلك اليوم يا كان እናታችን عائشة ጾመኛ ነበረች
فقالت لها خادمتها يسوا خدام سرتنيا من على مولون ستة ودوي ستملس أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه من نبربت على الشاشو دي برن كواتنش بتاسكري سقاقستش متافطريبت على الشات እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን አለች ለው ዘከርቲኒ ለፈዓልቱ ብታስታውሺ ነው አደርገው ነበር ረስቼዋለሁ ሙሉውን ሰጠው ገቡ የሚያፈጥሩበት ቤት የላቸው ሱብሃንአላህ ሙሉውን ንብረታቸው ለአላህ አስቀደመው አላህ ዘንድ ያገኙታልና ወማ አንፈቅቱም ሚን ሸይኢን ፈሊአንፉሲኩም ለራሳችን ነው በጣም የሚገርመው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲስን ይናገራሉ ምን ይላሉ አንድ ሰው ከሐላል በሆነ ገንዘብ ሰደቃን ከሰጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول ان الله يتقبلها بيمينه الله Subhanahu Wa Ta'ala በቀኝ እጁ ይቀበለዋል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم فصيله او فلوه አንዳችሁ አንዲት አትክልት ቤቱ ካለችው ተንከባክቦ እንደሚያሳድጋት ወይም ድቃቃ ፍየል ግልግል ካለችው ተንከባክቦ ትልቅ እንደሚያደርጋት ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀኝ እጁ ይቀበለውና ለዛ ሰው አጅሩን ያሳደገ ይቆየዋል የውመል ቂያማ ሰህድ ተራራም ያህል ሆኖ ይቆየዋል ይላሉ አላህ በእጁ ይቀበለዋል አንተ ለምስኪን የምትሰጠው ይሄን ሐዲስ ሰምተው ነበር እናታችን አይሻ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ ሰደቃ ከመስጠታቸው በፊት ያን ሳንቲ ያን ብር ሽቶ ይቀቡት ነበር ይቀቡትና ለምስኪን ይሰጡታል ከዛ ሰው ተገረመና فقالوا لها يا ام المؤمنين አንቺ የምእመናን እናት لماذا تفعل ذلك ይሄ የምትሰሪው ለምንድነው فقالت እኔማ ይሄን ማደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከምስኪኖች በፊት የሚቀበለኝ እሱ ስለሆነ ነው ነብያችን አላህ በቀኝ እጁ ይቀበለዋል ስላሉ እኔ መጀመሪያ ይሄን ብር መጥለው ነብያችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀኝ እጁ ይቀበላል ብለው ስለሲናገሩ ስለሰማው ከምስኪኑ እጅ ከማርፋፊት አላህ እጅ እንደምታርፍ ስለማቅ ለዚህ ነው ማደርገዋል ሱብሃንአላህ رأيتم የሚሰጡት ሰደቃ ከምስኪኑ እጅ ፊት አላህ እጅ እንደሚያርፍ የውመል ቂያማ አጅሩ በስቶ እንደሚጠብቃቸው አምነው ነበር የሚሰድቁት ነሙዘጁ الثالث ሶስተኛውን በአላህ መንገድ ላይ ንብረታቸውን ከሰጡ ትላልቅ ሰሃባዎች ውስጥ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ تلاق صحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول أنس رضي الله عنه تاريخ سناقر من الال بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتا رجت منه المدينة ناتاتنا عائشة بيت عندي كتش بالعيال مدينة أقريان كتكت دمس تسمى ناتاتنا عائشة بيت وسطنا هين دمس أماتنا وقالت ما هذا إيه سموت دمس من دنوالج قالوا لها 700 بعير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام عبد الرحمن بن عوف بتاما بتامناتشو 700 ግመሎች ከሻም ሀገር እህል ጭነው እየገቡ ነው የተለያዩ ቁሳቁሶች ልብሱ እቃው መሳሪያው ጭነው 700 ግመል እየገባ ነው ህዝቡ የጮኸው ለዛ ነው አለ አሏት ለናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እሷ ምን አለች እናታችን አይሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ስለሱ ሐዲስ አስተዋወሰችና አማ ኢኒ ሰሚዕቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول እኔ እኮ የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ብለው ሲናገሩ ስለ አብዱራህማን ሰምቻለሁ رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا እኔ እኮ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍን ጀነት ውስጥ እየተንፋቀቀ እየተጎተተ ሲገባ ይቻላል ብለዋል አሉ ناتاتنا عائشة فوصل هذا الخبر إليه يهوري لعبد الرحمن بن عوف وري ودرسه فجاء إليها ويسألها عن صحة الخبر يورون تكلينة لما رقاقت دنقتو متى يجنة مونو بنبي بيوافت رقاقتوال قن يتنفاقك يقبال يازو مدفو صرها لمالتنو عبد الرحمن بن عوف هنا لشالم متانا ناتاتنا عائشة استيكات أون نبي يندسلو سمتشالو على تشو فقال عبد الرحمن بن عوف من على فإني أشهدك أنها بأحمالها وأحلاسها صدقة في سبيل الله أنيكو عليهن 700 جمالوچين اسكچانوت ጭነት ግመሎችንም ራሳቸውንም በአላህ መንገድ صدقة ይሁንልኝ አለ 700 ግመል ከነጭነቱ ልብስ ጭኗል እህል ጭኗል መሳሪያ ጭኗል አገሪቱ የሚያስፈልጋትን የኢኮኖሚ መንቀሳቀሻ መሳሪያዎች እንዳለ ጭኖ እየገባ ነው አንድ ግመል በዘመናችን አንድ መኪና በለው 700 መኪና ከነጭነቱ ሰደቃ في سبيل الله ለአላህ መንገድ في سبيل الله ይሁንልኝ ሱብሃንአላህ እንዲህ ነበሩ ገንዘቦቻቸውን የሚሰጡት እንዲህ ነበሩ ለምስኪን የሚያከፋፍሉት እኛስ እንዴት ነን
ነገር ግን እነዚህ ትላልቅ ሱሐባዎች የትምህርት ቤት ነው የተማሩት ማን ነው እንዲያርጉ የኮተኮታቸው ሰይዱል በሸር ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነበር በዚህ ስነ ምግባር ያነጿቸው الذي علم البشريه الانفاق يسول لج مستتن يستمرت رسول الكريم عن جابر رضي الله عنه قال جابر بخاري اللي بتزجبوا حديث من هلال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قد فقال لا نبيكم سل عندنا نجر تتيكو لا يلنيم بلو اياكو كنبيو اف لا ميبالك العيسما يالاچو ነው የሚሰጠው سبحان الله يقول وذات يوم فجاء إليه رجل فقال له عند سو متانا نبي ይሄ ሰው ገና ሙስሊም አይደለም መጣና ነብዩን ጠይቃቸው ምን አለ اعطيني من مال الذي عندك ካለ ገንዘብ እስኪ አካፍሉ ይስጠኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን ሁለት ተራራዎች ታያቸዋለህ እንዲያሉት ትላልቅ ተራራ ጥግ ይህም በዛ ሸለቆ ማለ ሞላ ፍየሉ ከብቱ እንዳለ ሞልቶታል فقال خذهم كاملا አያቸው እንዳለ ይዘህ የነዳሃዳሉት ይሰው የሰማውን ማመን ተሳነው ነገር ግን ከነብይ አፍ ስለወጣ እንደማይዋሹ ያቃል ተነሳና የነዳቸው መህድ ጀመረ يقول ሰውየው ምን ይላል كنت التفت يمينا وشمالا خشيه ان يوقفني احد አንድ ሰው ቁም አንተ የሰው ኖሮት ይዘተዳል ይለኛል እየፈርቼ ከቀኝ ወደ ግራ እየዞርኩ መለከት ነበር ይላል ውሸትን የመሰለኝ በርግጥ ማመን አልቻልኩም ይላል ከዛ በኋላ ይዤው ሰድ አገር እስኪገባ ያስቆመኝ የለም فلما وصل الى قومي ህዝቦቹ ላይ ሲደርስ ምን አለ فبدا يصيح መጮህ ጀመረ يا قوم ወገኖቼ አለ اسلموا እስልምናን ተቀበሉ فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه محمد እኮ የሚሰጠው ሰደቃ ድህነትን የማይፈራ ሰው አይነት ሰደቃ ነው ይሄን ሁላ ሰጥቶኛል ዲን الاسلام ግቡ አላቸው يقول الراوي حديثን የዘገቡት ምን ይላል فاسلم القوم جميعا ህዝቡ እንዳለ እስልምናን ተቀበለ الرسول كريم رسول ቸር ነበሩ እኛ ሲሳቸው ኡመት እንዴት ነን ተጠይቀው ረሱል ላ ሚባል ቃል አልተናገሩም ይላል لله در الشاعر قطعه من ይላል ما قال لا قد الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم ይላሉ سبحان الله ነብዩኮ ላ ሚባል ቃል ወጣቸው ያቀም አተህያቱ ለሻሃዳ ሲያደርጉ ቢሆን እንጂ ما قال لا قد الا في تشهده ነብዩ ላ የለኝም ነው ብለው አያቁም اشهد ان لا اله الا الله ከሚለው ቃል ላይ ቢሆን እንጂ التحيات ሲቀሩ ምን ይላሉ አሽሃዱ አላ ላ ሚሏትን ተርም ቃል የተጠቀሟት ሻሃዳ ሲያደርጉ ብቻ ነው ለሁለት ተሸሁዱ التحيات ይባልኮ ባይኖር ለካነ ላኡሁ ነዓሙ سبحان الله ላ ሚለው ቃላቸው ነዓም ይሆን ነበር እዚች ላይ ቦታ ብቻ ነው የተጠቀሙት ነብዩ ጠይቃቸው እንበያቁም ያላቸው ነበር የሚሰጡ አይደለም ጠይቃቸው ሳትጠይቃቸው ገና ገርሞ ካየ ንብረታቸው ይሰጣል وذات يوم نظر عربي الى غنمه متعجبا አንድ አረቢ ገጠሪ የነብዩ ንብረት ቆሞ ተገርሞ ያያል የከብቶቹ መወፈር የፍየሎቹ ማማር በጣም ማረከውና ተከብሎ ሲመለከት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞር ብለው ምን አሉት ይወጣ ተሳክሩታላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞር ብለው ምን አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞር ብለው ምን አሉት ገረመህ እንዴ እነዚህ ንብረቶች አሉት قال نعم او በጣም ገረመው እንዴት ቢያምሩ ናቸው አለ فقال له الرسول خذهم جميعا እንዳለ ይዛቸው ወድ سبحان الله የኛ መኪና አንድ ሰው ቢያዩ ምን ታፈጣለ ነው ምንለው ንብረታችን ቢያዩ ከዚህ ተሻለ መልስ አንሰጠው ነብዩ ግን አየው ይሄን ንብረት ገረመህ አሉት نعم خذهم جميعا እንዳለ ይዘው ወደ يسوع በጣም ልቡ ተነካ እስልምና ገና ያልተቀበለ ሰው ነው وقال ما طابت نفس احد بهذا الا نفس نبي በዚህ መልኩ ነፍሱ የሚወድ ሰው ከነብይ ነፍሱ ውጭ የለም አለ ይሌላው የሰው ልጅ ማይሄና ያደርገው ነብይ ብትሆን ነው እንጂ እንዲያደረከው قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ከአላህ ውጭ ሌላ ጌታ እንደሌለ መሰክራለሁ አንተም የሱ መልእክተኛ ነህ ይህ የነብይነት ባህሪ ነው የሆነ ቃይተው ሰደው هكذا كان رسول الكريم نبياتنا እንዲነበሩ يوسف بن عباس سخاءه ويقول عبد الله بن عباس نبي شرنت كما في البخاري في كتاب بدء الوحي على رسول الله بخاري لمن سيل السلفوال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس
የአላህ መልእክተኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ በጣም ቸር ነበሩ። ይሄ አጅወድ ሚለው በአረበኛ ቋንቋ አፍዓሉ ተፍዲል ይሉታል። በላጭ ግስ ነው፣ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ይሉታል። በጣም ቸር ነበሩ። ከዛ ሐዲሱን ሲጨርስ ኢብኑ አባስ ምን አለ? ፈለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጅወዱ ቢልኸይሪ ሚን الريح المرسلة። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ በኸይር ከተላከች ንፋስ በላይ ቸር ነበሩ ይላል የሚሰጡት። الريح المرسل የተላከች ንፋስ ማለት ሶስት ባህር ያላት ይላሉ ዑለማዎች። አንደኛ ተዑም የተላከች ንፋስ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኸይር ወደ ባሮቹ የሚልካት ንፋስ ናት። እቺ ንፋስ ሶስት ባህር ያላት አሉ። አንደኛ انها ተዑም ሁሉን ታዳርሳለች። የረሱልም ስጦታ ሁሉን ያዳርስ ነበር፣ ምስኪኑን ሀብታም። ሁለተኛው ባህሪዋ ላ ተንቀጢዕ የተላከች ንፋስ አትቋረጥም፣ እስከ ጫፍ ነው የምታዳርሰው። የረሱልም ስጦታ ሌትም ቀንም ነው አይቋረጥም። ثالثا ሶስተኛ እቺ የተላከች ንፋስ የተገፋች የተላከች ስለሆነች ኃይል አላት። የረሱልም ስጦታ ልክ እንደዚህ ነው። አብዱላህ ኢብኑ አባስ ምን አለ? ፈለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጅወዱ ቢልኸይሪ ሚን الريح المرسلة ከተላከች ንፋስ በላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ በጣም ቸር ነበሩ ይላል። እኛ ሰይሳቸው ኡመቶች የቲሞችን በመርዳት ላይ፣ ምስኪኖችን በማገዝ ላይ፣ ትምህርት ቤቶች በማስገንባት ላይ እንዴት ነን? እሁን የሳቸው ኡማ ነው ነይ ራሳችንን ጠይቅ ኢንሻአላህ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ቸር ነበሩ። የሳቸውም ዘሮች ፈለጎቻቸውን ተከትለው ነበር። አሊ ኢብኑ አልሁሰይን የሚባለው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ የሱን ታሪክ እስኪ እንመልከት። ፋጢማ ሐሰንና ሁሰይንን ወለደች እና ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ። ሁሰይን ደግሞ አሊ የሚባል በአባቱ ስም የሚጠራ ልጅ ወለደ። አሊ ኢብኑ አልሁሰይን ኢብኑ አሊ ይባላል ይሄ ሰው ስሙ። ህዝቡ ግን በጣም ዒባዳ ያበዛ ስለነበር ስሙን ዘይኑል ዓቢዲን አሉት። አላህን የሚገዙ ሰዎች ውበት አሉት፣ ጌጥ ብለው ጠሩት ስሙን። ይህ ሰው አላህን በጣም ይገዛ ነበር። ከካዕባ ጥግ ሆኖ ሲያለቅስ ነበር የሚውለው። በጣም ዓቢድ ነበሩ። ለዛ ነው ዘይኑል ዓቢዲን ያሏቸው። ወለቀድ ረአሁ ጣውስ የሚባሉት ከታቢዒዎች ታላቁ አንዴን ዘይኑል ዓቢዲንን አሊ ኢብኑ አልሁሰይንን ካዕባ ጥግ ቁጭ ብሎ ሲያለቅስ ያዩታል። ወየብኪ ቡካእ ሰቂም በጣም እንደታመመ ሰው ያለቅሳል። ወየድዑ ዱዓ አልሙጠር ተጨንቆ ዱዓ ሲያረግ ካዕባ ጥግ ላይ ቁጭ ብሎ አየው። በጣም ተገረመና እስኪያበቃ ከጠበቀው በኋላ ሲያበቃ ምን አለው? የብነ ረሱልላህ አንተ የረሱል ልጅ ያለው የልጅ ልጃቸው ስለሆነ ማለት ነው። አራአይቱከ على حالتك هذه እንዲህ ብለህ ስትጨናነቅ አያለሁ እንዴ? ወለከ ፈዳኢሉ ثلاث أرجو أن تؤمنك من الخوف ሶስት ነገሮች ያሉልህ አንተን ከምትፈራው ነገር የሚጠብቅህ እንዴት ትጨነቃለህ እንዴ አለው። فقال زين العابدين يسمنالو وما هن يا طاووس أنت طاووس النزي سوستو نجر كم فروا ميادونين إنما ناتشو نجرين يالو. فقال إحداهن عندنيو أنك ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مجمر أنت يا نبي صلى الله عليه وسلم يلجلجنا سلازي الساعة زر الله كتاب إيه على الله دلالو. والثاني هو التنيو شفاعة جدك لك አያትህም ያደርጉል ረሱልም ያደርጉል ሸፋዓ አለ። ሁለተኛ ይጸጋል። ሶስተኛ ረህመቱላሂ አለይክ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት ደግሞ አለለ ረህመው። ሶስቱ ነጥቦች ያሉ እንዲህ ፈርተህ ታለቅሳለህ፣ እንዲህ ትንቀጠቀጣለህ፣ ትርገፈገፋለህ አለው። ዘይኑል ዓቢዲን ምን አለው? والله يا طاووس አለው አንተ ጣውስ ወይ እኔ እኮ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala እችን አንቀጽ ካነበብኩ በኋላ በዝምድና የተመክቻ አላቀማለ። አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል? فإذا نفخ في الصور ጥሩምባውን በተነፋ ጊዜ ቂያማን በቆመ ጊዜ فلا أنساب بينكم يومئذ يوم القيامة ዝምድናችሁ ይቆራረጣል። እያንዳንዱ ነፍሲ ነፍሲ لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه እያንዳንዱ የሚያበቃቀው ጉዳይ አለው። ሌላ ሰው ዙራ አይመለከትም። የነብዩ ዝምድና ምን ይጠቀመኛል ብለህ አለው። وأما الشفاعة جد لي ينبي شفاعة دم على اللي هالكنيما فإن الله عالت كلمته الله عندي بلو القرآن اللي ألسمها من دي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ملائكة شمون نبيات الصالحات الله لو وددوا صبيون جيكو شفاعة يهونم ميلون أنكس على نببكم أني كالله زندي توددكو كالونكو ينسو شفاعة مش لنا يدرس على النالا
وأما رحمة الله تعالى يا الله ما دمو رحمة الله الكين الله قرآن لإندي يا لارلم اندي إن رحمة الله قريب من المحسنين يا الله سبحانه وتعالى إذنت لأن ما نتقرب لمحسنوش لا سماريوش لا تورو سريوش نو يالنو اني سري من الجنو سوستم لنا يتقموني مالو سبحان الله سلازي يا الله رحمة لمحسنوش قرب مهنو سلمياك زين العابدين سراتشو بتام يقرب نبر شر نبرو لقاس نبرو وروى أحد أبناء المدينة عند مدينة وطات الساتشو يوالو لتنولة عسينا قرمن الال كان زين العابدين خارجا من المسجد فتبعته عندي زين العابدين كمسجد سيوتا تكتلكو تالا فبدأت أصبه مسدب جمركو بتأمت فيه نسدب لمن دم سدبوني مالاك مالا كذابو هلا سوچو سوس سدبو سياي سو جاي تودد يتكبروا نسو سلنبرو لمتوني نين يروطو سيمتو زين العابدين زورا لنا توت علاتشو توኛ ለቢያገኙኝ ኖሮ ያደቁኝ ነበር ይላል ከዛም ምናሉ መጡና ምናሉኝ لقد سببتنا بما علمت وما سطر عنك من امرنا اكثر እንዲህ ብለ ሰደብከነን እንግዲህ አይተህዋል አንተ ደግሞ ማታቀው አላህ የሸፈነልን ወንጀላችን አይባችን ደግሞ እጅግ ብዙ ነው አሉ ከዛም በኋላ ምናሉኝ ሳቅ ያሉ ثم قال لي الك حاجه نعينك عليها لنرዳ ምንችል ጉዳይ አለ እንዲያሉት سبحان الله سدبوها شوال الساتشو بطرو يقول اللتال فاستحييت منه ولم أقول شيئا حيا يا زينا من بيلي تيكاتشو اندزا سدبياتشو چراش ردات علي ربي زمسل فلما رأى حيائي ألقى علي كساء كان علي كساتشو لا يلبسوت ينبروت اللبس أمدتونا كنا نبوين وأمر لي ب1000 درهم عندشي درهم عندي ستين يعزوها دولا لسدباتشو سب صدقاء سبحان الله يقول إيه سومن إلال فجعلت أقول كلما رأيته زين العابدين كزوري ساعتشو من الالو أشهد أنك من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام أما سكر له بأ الله سم أنت أرقت من نبي زرنه اللبرالة سبحان الله إجاتشو عندك دم آياته يتفتى نبر عند يساتشو أقل غاي بارع سلساتشو سيناقر من الال عندي زين العابدين لا كوني عليه هنا قداي يان قداي جرش سملس بتام ስለዘገዩባቸው በአለንጋ ገረፉኝ አንዴ ሲመቱኝ አለቀስኳል ተቆጣው ምነው ከኔ በፊት ብዙ ባሪያዎች አሏቸው ሰራተኛ አንድንም ገርፎ ያቆም እንዴት እኔን ይገርፉኛል አልኩና አላህ ያ አሊ ኢብኑ አልሁሰይን አንተ አሊ ኢብኑ አልሁሰይን እንዴት አላህን አትፈራም ትገርፈኛለህ አተስተخدمني في حاجه فاقضيها لك ثم تضربني حاجة الزهي قداين فالسمي تقرفني الله اندي القواتشو دنقتوا فبكى مالكس جمروا وقال اذهب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بل هدوا لنبي صلى الله عليه وسلم مسجد هدنا وصلي ركعتين ولت ركع سجدنا ثم قل بله بلالين اللهم اغفر لعلي بن الحسين الله هوي أهون لسرط ونجل علي بن الحسين ما راتشو بله دعاء درقالوي كذا اسم اللي شلمينه فإذا ذهبت وفعلت فأنت حر لوجه الله تعالى ይሄን ያደረክ እንደውን አንተ ለአላህ ስትባል ነፃ ወጣሃል ከባርነት ቀንበር ነፃ ወጥቻለሁ አሉኝ አለ ይሄ ባሪያ ምን ይላል فذهبت وصليت ودعوت صلاه سجدك دعاء አደረኩና ተመለስኩ ولم اعد الى داره الا وانا حر ከቤታቸው አልተመለስኩም ከባርነት ቀንበር ነፃ ይወጣው ቢሆን እንጂ ምነው እሳቸው زين العابدين نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتناقروتن حديث يقالوا نبي من يلال والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار صدقاكو وانجلن تطفالج لك سات وهان اندم يطفى وانجل السرا طولو صدقة انا متلكو الله بزا يطفوال ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات ستسرا مدفو سراهن الله سبحانه وتعالى قرآن اللي እንደተናገሩ ይጠረግልሃል እሳቸው እቺን እንደ ወንጀል ቆጥረዋት ቶሎ ሰደቃ ከላዩ ላይ ደረቡበት እንዲቸር ነበሩ በጣም የሚገርመው በሰደቃ ላይ ያሳዩት ቸርነት ደግሞ ይሄ ነው فكان اذا جن الليل يحمل اكياس الدقيق على ظهره በጣም የሚገርመው ዱቄቶች ተፈጩ በጆንያ ያስሩና በጀርባቸው ተሸክመው አገር ውስጥ ያሉ ትልቅ ሀብታም ናቸው ዘይኑል አቢዲን ማለት
በጣም ትልቅ ሀብታም ነገር ግን በሰደቃን በሲር ተደብቀው ለመስጠት ሲሉ ለሊት ላይ በጆንያ ዱቄት ያሳሰሩና 100 ምናም ዱቄት እየተሸከሙ ራሳቸው ያደርሱት ነበር ምነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሐዲስ እንዳስተላለፉ ሰምተዋል ነብያችን ሐዲስ ለምን ይላሉ ኢነ ሰደቀተ ሲሪ تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى ይሄ በድብቅ የምትሰጠው ሰደቃ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣን ታጠፋለች የሚል ሐዲስ ሰምተው ነበር ያውላ አጋዥ ሰራተኛ ያያላቸው ራሳቸው ተሸክመው ዶቄት ያዞሩ ያድሉ ነበር فكانت جماعة كثيرة من أهل المدينة تعيش وهي لا تدري من أين يأتيها رزقها رغدا بزو የመዲና ህዝብ ነዋሪዎች ሪዝቃቸው የት እንደሚመጣላቸው ሳያውቁ የምትቾት ኑሮ ይኖሩ ነበር ብቻ ጧጧት በራቸውን ሲከፍቱ ቤታቸው ላይ በጆኖ የታሰረ ዶቄት ተምር ተቀምጦላቸዋል ያን እየበሉ ነበር የሚኖሩት ሱብሃንአላህ እንዴት ለአኺራቸው እንደሚሰሩ ተመልከቱ فلما مات علي بن الحسين እንደሞቱ فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره እነዚህ ዳዎች የሚመጣላቸው ርዝቅ ተቋረጠ ጧት በራቸው ሊከፍቱታል የተቀመጠ ዶቄት የለም የሚመጣበትን ምንጩን አወቁ ተደብቆ ማንም ሳይው ይሰጣቸው የነበሩ ዘይኑ العابدين እንደሆነ ታወቀ ولما وضع زين العابدين على المغتسل زين العابدين ገላውን ሊታጠብ ጀናዛቸው እንደቀረበ نظر غاسله ገላቸውን የሚያጥበው ሰው ሲመለከት فوجد في ظهره اثار سواد ጀርባቸው ላይ ጥቁር ምልክት አየ የጠቆረ ነገር فقالوا ما هذا يملكت من النبل يستيقوا فقيل لهم إنه من آثار حمل أكياس الدقيق إلى 100 بيت في المدينة فقد تعائلها بفقده سبحان الله يملكت ما زين العابدين تكوسي هنا ندوكي تشكموا በአንድ ሌሊቱስ ከመቶ ቤቶች በላይ ነው ምስኪኖች የሚያከፋፍሏቸው ያ የሚሸከሙበት ምልክት አثር ፋናው ነው ተባሉ هكذا كانوا ሰደቃ የሚሰጡት እንዲህ ነው ደብቀው ነበር ለምስኪን የሚያከፋፍሉት ይህም ስራቸው ከአላህም ከህዝብም ዘንድ እንዲወደዱ አድርጓቸው ነበር الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንደሚለው إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سنجعل لهم الرحمن ودا قرآن لمكمل الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንደሚለው إن الذين آمنوا እነዛ ያመኑት وعملوا الصالحات መልካም ስራዎችን የሰሩት سيجعل لهم الرحمن ودا الله سبحانه وتعالى መልካም ተወዳጅነትን ሰዎች ልብ ይጥልላቸዋል سيجعل لهم الرحمن ودا ሰው እንዲወዳቸው እንዲያከብራቸው አላህ ያደርጋል ሰው በጣም ያከበራቸው ይወደዳቸው ሰው ነበሩ በቀኝም በግራ ነበር የሚሰጡት አንዴ ምን ተከሰተ መሰላችሁ هشام بن عبد الملك የሚባል ከሙስሊሙ ነገስታቶች ውስጥ አንዱ በሳቸው ዘመን ሐጅ ሊያደርግ መጣ ወደ መካ ሲመጣ የሱ ሰራዊቶች በክብር አጅበውት ይመጣሉ ህዝቡን እሱ ሐጀር አልአስወድን እንዲሰም ተብሎ መንገድ ልቀቁ ይባላል ከዛም እሱ የሳመ ያለ ካዕባን እየጠወፈ ያለ وفيما هو كذلك سمعت اصوات التهليل والتكبير آتية من بعيد الله اكبر لا اله الا الله من يروق دمس سمو فشرأبت نحوها الاعناق يسوچ አንገት ቀና ብለው ምን ተፈጠረ ንጉሱ ያለዚህ ነው ሌላ ምን ሰው ተገንቶ ነው ይሄ ድምጽ የሚሰማው فاذا رجل في كوكبة من الناس ከዛ አንድ ሰው እየመጣ ነበር ሰው አጅቡት እሱ ከመሃል ላይ ሆኖ ይመጣል قصيم وصيم وفر ያሉ ደልደል ያሉ ሰው وضيء الوجه عليه سكينة ووقار ፊታቸው ኑር የለበሰ እርጋታና ግርማ ሞገስ የተናበሱ ሰው ታጅበው ይመጣሉ የሚመጡት ለካ ዘይኑል አቢዲን ነው ዳውላ ሰው ከቧቸው ነበር የሚመጡት ከዛም ሰው መንገድ ይለቅላቸው ጀመር ለሳቸው ሐጀር አልአስወድን ያለ ግፊት እንዲሰሙት ሲለቅላቸው የንጉሱ አንዱ ጋር ተገረመና وهنا التفت احد رجال الحاشيه الى هشام عبد الملك ወደ ንጉሱ ዞራለና አንዱ ጋርድ ምን አለ وقال له من هذا الرجل من هذا الذي اكرمه الناس كل هذا الاكرام ይህን ሰዎች እንዲያርጉ ያከበሩት ያላቁት ሰው ማን ነው ይህ ሰው ማን ነው واجله كل هذا الاجلال እንዲያርገው ያላቁት ሰው ይህ ማን ነው ብሎ ለንጉሱ አንዱ ጋርድ ጠየቀው فقال هشام ንጉሱ ምን አለ لا اعرفه ይህን ሰው ያላቀው ማለት وكان فرزدق የሚባል በኡመውያዎች የንጉስ አገዛዝ ዘመን የነበረ ቤተ መንግስት አካባቢ ታዋቂ ገጣሚ ነበር ይህ ቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች የሚያሞግስ ለጦር የሚያነሳሳው ነው ይህ ሰው ግን ከሱ ጥግ ነበርና ምን አለ ان كان هشام لا يعرفه فانا اعرفه
ሂሻምኩም ማቀው ኮነን ይሄን ሰው አቀዋለሁ አላቸው አታቁቱም እንዴ ወዱንያ ኩልሁ ታሪፉ ዘይኑል ዓቢዲን ዱንያ እኮ ታቀዋለች አለና ስለሳቸው አንድ ግጥም ገጠመ ምን አለ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا فليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم كلتا يديك غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يعرهما عدم ما قال لا قدت إلا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه نعم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم سبحان الله دي تاينت قدم قدملت السلاتشو هذا الذي تعرف البطحاء وطأته يهنكو يا مكاشوዎች የሚያቁት እርምጃውን የሚያቁት ሰው ነው والبيت يعرفه والحل والحرم حرم مسجد الحرم ያለ አካባቢ ሁላ የሱን ትልቅነት ያቀዋል እንዴት አንተ አታቀውም هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله يا فاطمة ልጅ ማለት የሁሰይን የልጅ ማለት እኮ እሱ ነው የፋጢማ የልጇ ልጅ ማለት እኮ እሱ ነው አታቀውም እንዴ بجده انبياء الله قد ختموا በሱ አያት እኮ ነው የአንቢያዎች መደምደሚያ እኮ سيد المرسلين አያት እኮ የዘይኑል ዓቢዲን ነው እንዴት ይሄ መሰለ ትልቅ ሰው አታቀውም فليس قولك من هذا بضائره አንተ እኮ ይህ ሰው ማን ነው ብለህ መጠየቅ የሱን ክብር አያጎለውም العرب تعرف من انكرت والعجم عربም عجمም عرب ያልሆነውም የሱን ልቅና ያቃል አንተ ባታ كبرو تنشم ما يقولم كلتا يديك غياث عم نفعهما الجوجكو سوتشن ميتقم بقي بقرام ميبتن سونو يستوكفان ولا يعرهما عدم ما عزم بالا يتاوقاچوم ملكس ነው ما قال لا قد الا في تشهده لا ميبال قال يلن ميبال አያቅም እንደ አያቱ التحيات لي ብሎ ካልሆነ በስተቀር لولا التشهد كانت له نعم التحيات شهادة باينور نورو لا ميلو قولاتو نعم يهون نبر إذا رأته قريش قال قائلها يقريش حزبوچ كسون سيايوت تناغارو من إلال إلى مكارم هذا ينتهي الكرب لكسنا تلكنت بسو بقى إلالو يتكبروا تلك سو نبروا زين العابدين ليتكأنوا مسكين فقراء يتيموچن ميردوت لزانو إمام الزهري من إلى سلساتو سنقر ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين أن يكو كقريش يزبوتوس عند علي بن الحسين عينت سو أي جلاكم سلزي نقدر مدمو كلاتشن بالله من قد نست ودا آخرا كما هداتشن بفيت أن لقس نجا لما صدق انتر لنا يسكى لنم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بنل أي سكى لنم كهونو صدقا نست صدقا مستت دقمو يالن النبرة يقول لهم نبياتش صلى الله عليه وسلم حديث لي مدنا ملوت ما نقص مال امرئ من صدقة يعني سو نبرتكو بصدقة أي كنسم اللهم قرآن لمن إلال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إن أنت من نجر صدقات ستم الله يتكو بهونج بر بمستت 100 ሺህ ብር ኖሮ 10 ሺህ ብትሰጥ 90 ቀረህ ማለት አይደለም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይተካዋል ሐዲስ አልቁድሲ ኢላ አላህ ምን ይላል ነብያችን ምን ይላሉ يقول الله عز وجل الله እንዲህ ይላል يا ابن آدم أنت آدم ልጅ ሆይ أنفق عليك لግስ እንስጥ አላህ ይሰጠናል እናካፈል አላህ ያዝነል ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተጠቀም ያደርገን اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا الإسلام الذي أكمل به الدين وأتم به النعمة الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى በዚህ በዱንያ ላይ በመንኖርበት ሰዓት የነብዩ አለይሂ ሰላም ኡመት አድርጎ አላህ ፈጠረን ከሌላ ኡመት የተሻላችሁ ኡመት ሆናችሁ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና እንደሚታወቀው እኛ በዚህ በዱንያ ላይ በመንኖርበት ወቅት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረን ለአንድ ዓላማ ነው የተፈጠርነው አላህ ለኛን ለምን እንደፈጠረን አውቀን አላህን እንድንገዛ ነው የምንኖረው ህይወት በጣም አጭር ህይወት ነው
እና አንድ ሰው በዱንያ ላይ በሚኖርበት ሰዓት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በምን መልክ መኖር እንዳለበት ሲያስተምሩ በሐዲሳቸው ምን ይላሉ? አልቀይሱ መን ዳነ ነፍሰሁ ወአሚለ ሊማ ባዕደ አልመውት ወልአጂዙ መን አትበዐ ነፍሰሁ ሀዋሃ ወተመና ዐለ አላህ አልአማኒ። በሐዲሳቸው ምን ይሉናል? ብልጥ ሰው ወይም ደግሞ ብልህ ሰው ብሎ ማለት ራሱን ከእሳት ያዳነና ከሞት በኋላ ላለበት ሀገር የተዘጋጀ ሰው ነው ይሉናል። እንደዚሁም ሞኝ ሰውና ጅል ሰው ብሎ ማለት ማን ነው? አላህን መሐሪ ነው አላህ ደግ ነው ብሎ አላህ ያዘዘውን ሳይፈጽም በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ላይ ሳይገኝ የቀረሰው ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዙን ላሟሉ ሰዎች ብቻ ነው የአላህን እዝነት የሚያገኙት። ሰው በዱንያ ምን ያህል ጊዜ ይኖራል? በምን አይነት መልክ መኖር አለበት? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ሲገልጹ ኩን ፊ ዱንያ ከአነከ ገሪቡን አው አቢሪ ሰቢል፣ በዱንያ ላይ በምትኖርበት ሰዓት እንደ መንገደኛ ሆነህ ኑር ይሉናል። እንግዲህ ምንድነው? እኛ በዱንያ ላይ በምንኖርበት ሰዓት ምንም ዘላቂ ህይወት የለንም። አሁን ሰው እንዲሁ በተለምዶ በዱንያ ላይ በሚኖርበት ሰዓት ነገራቶችን በሙሉ የግሉ አድርጎ ይቆጥራል። ለምሳሌ አንድ ሰው የግል ድርጅት አለኝ፣ የግል ቤት አለኝ፣ እንደዚሁም ደግሞ የግል መተዳደሪያ የሆኑ ነገሮች አለኝ ሰውየው ብሎ ሊናገር ይችላል። ነገር ግን ሰው ማስተዋል ያለበት ነገር ቢኖር ምንድነው? ሰው ነፍሱ ሳይቀር ህይወቱ ሳይቀር የሚኖርበት ዓለም ሳይቀር ከአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተሰጠው በኪራይ ለአጭር ጊዜ ቆይቶ የሚሄድበት እንጂ የግል ንብረት ምንም ነገር የለውም። ይሄንንም ያስተዋልን እንደሆነ አንድ ሰው ከዱንያ ምን ይዞ ይሄዳል? ወደ አኺራ። ሰውየው ወደ አኺራ በሚሄድበት ጊዜ ከሚገለገልበት ንብረቱ ማለትም እንደዚሁም ደግሞ ከድርጅቶቹ ከሌላም መተዳደሪያው ሳይሆን የሰው ልጅ ወደ አኺራ በሚሄድበት ሰዓት ሀታ ሌላው ቀርቶ ይጠቀምበት የነበረውን ስሙን እንኳን ተቀይሮ ነው ሰውየው ወደ አኺራ የሚሄደው። ልብ ብለን ያስተዋልን ከሆነ አንድ ሰው ቤት ውስጥ እያለ ራሱ የሰራው ቤት ውስጥ እያለ በራሱ ቤተሰቦች መሃል ከሞተ ከትንሽ ደቂቃ ወይም ደግሞ ከትንሽ ሰከንድ በኋላ ሰውየውን በስሙ መጥራቱ ይቆማል። ሰው ይሄ የሚያመለክተው ከዱንያ ላይ በሚሄድበት ሰዓት ሰውየው ይገለገልበት የነበረው ስሙን ሁሉ ሳይቀር ዱንያ ላይ ጥሎት ይሄዳል። የሰው ልጅ የሚጠብቀው ሀያት በጣም ረጅም ሀያት ነው። ከሞት በኋላ ያለው ሀያት በጣም ትልቅ በጣም ረጅምና መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ የሌለው ዘላቂ የሆነ ኑሮ የሚኖረው ሰውየው ከሞተ በኋላ ነው። እና ሰውየው ዛሬ በዱንያ ላይ ያለ የሰራው ኸይር ስራ ሰውየው ደግሞ ሞት አለብኝ ብሎ ያስቀደመው ኸይር ስራ ነው ከሰውየው ጋር አብሮ ቀብር ውስጥ ሊቆይ የሚችለው። እና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአሁን ዘመን ጊዜ የምንመለከተው ነገር የምናያቸው ነገራቶች በሙሉ በዱንያ ላይ የሚደረጉ ክስተቶች በሙሉ እኛን ሞት እንዳለብን ያዘናጉናል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄን ድርጊታችንን ቀድሞ ተረድቶት ኖሮ አላህ በቁርአን ምን ይላል? አፈሐሲብቱም አነማ ኸለቅናኩም ዐበሰን ወአነኩም ኢለይና ላ ቱርጀዑን። አላህ በቁርአን ምን ይላል? ሞቶ ተቀስቅሶ ወደኔ የመምጣቱ ጉዳይ ያጠራጠራችሁ መጣ እንዴ ይለናል። ይሄ ማለት ምንድነው? አሁን እኛ በዱንያ ላይ የምናሳየው የምንሰራው ቤት ግንባታው የምንከፍተው ድርጅት የምንሰበስበው ገንዘብ የምናጠራቅመው ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ በጣም የተተረፈረፈ ሀብት የምንይዘውና ለምንም በጎ ነገር ማናውለው ገንዘብ ሁልጊዜ በዱንያ ላይ የምንሞትም አይመስለንም። ሰውየው በጣም ብዙ ትልልቅ ቤቶችን ይገነባል። በአብዛኛው በዱንያ ላይ የሚታዩ ግንባታዎችም ድርጅቶችም ልብ ብለን ያስተዋል እንደሆነ እነሱን ዘላቂ የሆነ ምንም ውበት አይኖራቸውም። ምንድነው? የሰው ልጅ በዱንያ ላይ የሰራው ነገር በሙሉ ሁልጊዜ ሁለት ነገር ይጎለዋል። አንደኛ ምንድነው? የሰራውም ሰውዬ ፈራሽ ነው፣ የተሰራውም ነገር ፈራሽ ነው። ሁልጊዜ ዱንያ ላይ ያሉ ሁለት እነዚህ የማይቀሩ ከባድ ጉለቶች ናቸው። በዱንያ ምንም የሚያምር ነገር የለም። የሰው ልጅ የተፈጠረው ለችግር ነው። ሀያቱ በሙሉ በችግር የተሞላ ነው። እና ሰውየው ዛሬ ሁልጊዜ ሊለፋበት ሁልጊዜ የሚያስብበት ሁልጊዜ የሚያስጨንቀው ነገር ምንድነው? የሚበላውና የሚጠቀምበት ገንዘቡ ሳይሆን ጥሎት የሚሄደው ነገር ሁልጊዜ ሰውየውን አስቸጋሪ ሀያት ይገጥመዋል። ለአላህ ኢባዳም የሚሆን ሰዓት እንዲሰጥ ያ ገንዘቡ አይፈቅድለት። ሰውየው 24 ሰዓት ያስባል፣ ይለፋል፣ ላይ ይላል፣ ታች ይላል። ሰውየው ያሰበበት ጉዳይ ላይ ሳይደርስ አጀሉ ይደርሳል። እንደሚታወቀው አንድ ቀንኛ አንድ መንገድ ላይ ቆመን ጠዋት ወደ አንድ በኩል የሚሄዱ ሰዎችን በሙሉ እያስቆመን ብንጠይቃቸው ሀጃ አለኝ ይሉናል። ማታ ተመልሰው በሚመጡበት ሰዓት ደግሞ ብንጠይቃቸው ከነዛ ከጠየቅናቸው ሰዎች ውስጥ በሙሉ አንዱም ሀጃዬን ጨረስኩ ወይም ደግሞ ጉዳይን ጨርሼ ቤት የገባሁ የሚል ሰው አናገኝም፣ ሌላ ጉዳይ ጨምሮ እንጂ። ይሄ ምንድነው? ዱንያ አላህ የሰው ልጅ ሲፈጥረው ምንም ነገር የተመቻቸ ሀያት እንዳይኖር አድርጎ ነው አላህ የፈጠረው። ዱንያ የምንኖርበት ህይወት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀደም ሲል በቁርአን ላይ ገልጾታል። ሊየብሉወኩም አዩኩም አህሰኑ አመላ። ዱንያ የፈተና ቦታ ነው። ታዲያ ዛሬ እኛ ሁልጊዜ አካባቢያችንን የምንመለከት ነገራቶችን የምናስተውል መሆን አለብን። ዛሬ አልহামዱሊላህ በአገራችን ያሉ ሙስሊሞች የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላቅ ያለ ምስጋና ይገባው የብዙ ንብረት ባለቤቶች ነን፣ የብዙ ሀብት ባለቤቶች ነን። ነገር ግን
አሁን እኛ ሳናቀው ከድሆቹ ጋርና ከመሳኪኖቹ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም እየተራራቀና እየተለያየ ነው ያለን። ዛሬ የአንድ የሙስሊም ቤት የገባን እንደሆነ ልክ የነብዩ ሰለላሁና የሷሃቦቹን ኑሮ ተቃራኒ ነው የምንመለከተው። የሰው ልጅ ሌላው ቀርቶ ዛሬ የሚጠቀምበት የሚገለገልበት ባኛው ሳይቀር በ200 ሺህ ብርና በ150 ሺህ ብር የሚቆጠር ነው። አንድ ሰው ሽንት ቤቱ ለሽንት ቤቱ የዚህን ያህል ገንዘብ ያወጣል። እና አካባቢው የዚህ ሰውዬ ቢያንስ ዘመዶቹ ወይም ደግሞ ጎረቤቶቹ ምንም ምግብ በልተው ማያድሩ ናቸው። አላህ በቁርአን ውስጥ ሲገልጽልን ብክነትን አላህ በጣም ያወግዛል። በቁርአን ውስጥ አላህ አባካኞችን ይቆጣል። አባካኝ ብሎ ማለት ማን ነው? ሰውየው ራሱ ያለው ንብረት ከአካባቢው የተለየ በጣም የተለየ ቅንጦት የሚኖር ሰው አባካኝ ይባላል። አላህ በቁርአን ምን ብሎ ገልጾታል? ኢነል ሙበዚሪነ ካኑ ኢኽዋነ ሸያጢን ወካነ ሸይጣኑ ሊረቢሂ ከፉራ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዛ አባካኞች የሸይጣን ወንድሞች ናቸው፣ የሸይጣን ወንድሞች ናቸው ወይም የሸይጣን ቤተሰቦች ናቸው ይለናል። ሸይጣን ደግሞ በጌታው ላይ ከሃዲ ነው ይላል። እንግዲህ ይሄንን ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች የአላህ ጠላቶች ናቸው የገንዘባቸውን ሐቅ እስካልጠበቁ ድረስ። እስቲ ይሄንን ነገር አተኩረን እንመልከተው። ብክነት ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ዛሬ እኛ ቤታችን ውስጥ የተመለከትን እንደሆነ በሚሊዮን በ2 ሚሊዮን ምንኖርበት ቤት እያለ ሌላው ሙስሊም ደግሞ ማደሪያ ያጣ እንደሆነ ያ አባካኝነት እኛን ያስጠይቀናል። አባካኞች ተብለን እኛም እንፈረጀው እኛ እንሆናለን። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ዛሬ እኛ መመልከት ያለብን ነገር ከድሆች ጋር ያለን ግንኙነት፣ ሌላው ቀርቶ ያናኗር ዘይቤያችን የምንኖርበት አካባቢ ሁሉ ከድሆች ጋር በጣም እየተራራቀ ነው ያለው። ሰው ዛሬ ትንሽ ገንዘብ ሲያገኝ የሚፈልገው ቦታ ሀብታሞች ክልል ሄዶ ለመኖር ነው። ድሃ ማየት ሁሉ ያስጠላው። ነገር ግን የተሳሳተ ነገር ነው። አባዘር የሚባል ሰሃባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምከሩኝ ሲል ምንድነው ያሉት? አሐበል መሳኪን ወጃሊሱ፣ ድሆችን ወደዳቸው ከነሱ ጋር ደግሞ ተቀመጣሉ። ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህይወታቸውን ከማጋ ማሳለፍ እንዳለባቸው ቀደም ብሎ አላህ በቁርአን ውስጥ ተናግሮታል። ወስቢር ነፍሰከ مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜያቸውን ከመሳኪኖቹና ከድሆቹ ጋር ሁልጊዜ አላህን የሚያስታውሱት ጋር ሁልጊዜ ሞታቸውን የሚያስታውሱት ጋር ሁልጊዜ ተቀስቅሰን አላህ ፊት እንቆማለን ከሚሉት ከመሳኪኖቹ ጋር እንዲያሳልፉ እነዛ ቀልባቸውን በዱንያ ላይ ባለ ችግር በሙሉ ቀልባቸው ከታሸጉ ሰዎች ጋር 24 ሰዓት ሲቆሙ ሲቀመጡ ስለ ገንዘብ ብቻ ከሚያስቡ ሰዎች ጋር እንዲያሳልፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላዘዛቸው። ስለዚህ ጀዛኩሙላህ ኸይር። እኛ ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲናችንን አላህ የሰጠን እንድንተዛዘብ አካባቢያችንን ድሆችን እንድንመለከት ሌላው ቀርቶ ከምንበላው ነገር በሙሉ ለድሆች ወገኖቻችን እንድናካፍል ነው። ዛሬ አንድ ሙስሊም ሀብታም ቤት የገባን እንደሆነ በዚህ በረመዳን 1000 ብር የሚገመት ማፍጠሪያ ምግብ ይቀርባል። እዛው ከመስጊድ ሰግደን ስንወጣ በራችን ላይ ደግሞ ያላፈጠረ አንድ ሙስሊም ሰው እናገኛለን። ያ ሰውዬ ገንዘብ በሚጠይቀን ሰዓት እኛ ፈቃደኞች አይደለንም፣ እንቆጣለን፣ ማየት ሁሉ አንፈልግም የሰውየውን ፊት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አላህን በጣም የሚያስከፋ ነገር ነው። የነብዩ አለይሂ ሰላም ህይወት እኮ በእዝነት ላይ የተመሰረተ ሰሃበተል ኪራም ረዲየላሁ ተዓላ አንሁም ወአርዳሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳይሞቱ በፊት ለነዛ ጀነትን የመሰከረላቸው ሰዎች ትልቁን ደረጃ ሊያገኙ የቻሉት በምንድነው? በእዝነት ነው፣ በመተዛዘንና በመፈቃቀር ነው። እኛ ሙስሊሞች ነን የሚያምርብን ራስ ወዳድነት፣ ሲግልግልነት፣ ሆዳምነት ሳይሆን ለሙስሊም ማዘንና እንደዚሁም ደግሞ እርስ በርሳችን ረህማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይርሐሙከ ማን ፊል አርድ ወይርሐሙከ ማን ፊስ ሰማዕ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመሬት ላይ ተዛዘኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማይ ላይ ያዝነላችኋል ይለናል። ዛሬ እኛ ምን ጓጓለትና ምንለፋለት ህይወት ምን ያህል ነው? አንድ ሰው የዚህ ኡመት አማካይ እድሜ 70 አመት ቢሆን የአንድ ሰው አማካይ እድሜ 70 አመት ቢሆን 35 አመትን የሚያሳልፈው ሰውየው በምንድነው? በእንቅልፍ ያሳልፈዋል። ከ35 አመት ውስጥ ደግሞ 15 አመት የህፃንነት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ሰውየው በሚያሳልፈው የ20 አመት እድሜ ነው ከአላህ ጋር የሚጣለው። እና ዱንያ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ዱንያ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ሰውየው አላህ እንዲወደው ከፈለገ ሰዎችም እንዲወዱት ከፈለገ ምን ማድረግ አለበት? አንድ ሰው ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣና ጠየቃቸው። አላህ እንዲወደኝ ወይም ደግሞ ሰዎች እንዲወዱኝና አላህ ደግሞ እንዲወደኝ ምን ላድርግ ብሎ ሲጠይቃቸው ኢዝሃድ ፊ ዱንያ ይሂቡከ አላህ ኢዝሃድ ፊ ማ ዒንደ الناس ይሂቡከ الناس። ምን አሉት? አንተ በዱንያ ላይ ስትኖር ዛሂድ ሆነህ ኑር፣ አላህ ይወድሃል። በዱንያ ላይ ስትኖር ደግሞ ዛሂድ ይሆንክ እንደሆነ ሰዎች ይወዱሃል አሉት። ዛሂድ ብሎ ማለት ምንድነው?
ለብልጭልጭ ነገር ነገ ለሚጠፋ ነገር ለሱ ፍቅር የሌለው ስሜቱን የማይከተልና ቀልብ ውስጥ የገንዘብ ፍቅር የሌለው ሰው ገንዘብን ለዱንያ መገልገያ ብቻ የሚያደርግ ሰው ዛሂድ ይባላል። ታዲያ ሰው ዛሂድ ይሆን እንደሆነ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ኢዝሃድ ፊ ዱንያ ይሁቡከ አላህ ኢዝሃድ ፊ ማ عند الناس ይሁቡከ الناس አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሂድ ይሆንክ እንደሆነ በዱንያ አላህ ይወዳል። እንደዚሁም ደግሞ ዛሂድ ይሆንክ እንደሆነ ሰዎች ይወዱሃል። ሁለት ጥቅም ታገኝበታለህ። ታዲያ ባረከላሁ ፊኩም እኛ መመልከት ያለብን ነገር እኛ ሁሉ ጊዜ አጠገባችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይለናል? አጀብቱ ሊማን አይቀና ቢልሞት ثم هو يفرح ሞት አለበት የተባለ ሰው ሲዝናና እኔን ይገርመኛል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የሚጠብቀን አስከፊ ነገር ነው። ዛሬ ተጠንቅቀን እያንዳንዱ የምናገኘውን ገንዘብ ከራሳችን ጋር ተሳስበን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ነገ የቂያማ ቀን ቆመን ሂሳብ እንዳለብን አውቀን ማለት ነው። እያንዳንዱ የምናወጣውን ገንዘብ እያንዳንዱ ገንዘብ ምን ላይ መዋል እንዳለብን አላህ ይሄንን ገንዘብ የሰጠን እኛ ሀብታሞች ሆነን አይደለም። በዱንያ ላይ ሀብታም የለም። ሀብታም አላህ ነው። የሁሉ ነገር ባልተቤት ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። እኛ በዱንያ ምንም ነገር የለንም። hatta ገንዘባችን ቀርቶ አይደለም ነፍሳችን ሳይቀር በኪራይ ከአላህ የተሰጠን ነው። ለዚህ ነው አላህ በሚፈልግበት ሰዓት ሩሃችንን የሚወስደው። ስለዚህ ይሄንን ገንዘብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን በአደራ ነው። ከጥያቄ ጋር አላህ በዱንያ ላይ ገንዘብ ሰጠን። ታዲያ እኛ አውቀንበት ይሄን ገንዘባችንን ጀነትን መግዣ ማድረግ እንችላለን። ዛሬ የሙስሊም ልጆች ናቸው ለምሳሌ በአጭሩ የተመለከትን እንደሆነ በከተማችን ውስጥ በሚገኙ በጣም ታላላቅ ሆቴሎች የአንድ የእስላም ልጅ ሲዳር እንመለከታለን። ትልልቅ ዋጋቸው የተተረፈረፈ ዋጋ የሚወጣባቸው በጣም ከሚገባው በላይ የቅንጦት ነገር የሚታይባቸው ብዙ የሙስሊም ልጆችን ሰርግ እንመለከታለን። አንድ ቀን ሰርግ እስከ ግማሽ ሚሊዮን ብር 500,000 ብር የሚፈጅ ሰርግ ይደረጋል። ማን ነው? መሐመድና ወይም ደግሞ አሚና የምትባል የእስላም ልጆች ተጋብተው አባትየው ልጆቹን ለማስደሰት የልጄ ደስታ ለማየት ብዬ ነው ይሄንን ያደረኩት። ሀያቱን በሙሉ ሲለፋ ሲሰበስብ ስንት ተጨቃጭቆ ስንት ሰላት ቀዶ አድርጎ ከአላህ ተጣልቶ ምን ብሎ የሰበሰበውን ገንዘብ በአንድ ቅጽበት ግማሽ ቀን በማይሞላ ቀን ለሰርግ ብሎ ያወጣል። ያ ገንዘብ ለሰውየው ምን ያገኝበታል? ተጠያቂነት አላህ ዘንድ ያተርፍበታል። ስለዚህ ጀዛኩሙላህ ኸይር መመልከት ያለብን ነገር አላህ በቁርአን ውስጥ ይዘትብናል። ያህሰቡል ኢንሳኑ አዩትረከ ሱዳ ነገ ሳንተሳሰብ ምን ቀር ይመስላችኋል ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማሰብና መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው? አሁን እኔ የሰራሁት ነገር ራሳችንን ሂሳብ ማድረግ አለብን። አሁን ባለሁበት ሐል ላይ ብሞት አላህ ምን ያደርገኛል ማለት ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ዛሬ የምንመለከታቸው የእስላም ቤቶች ሞት ያለብን አይመስልም። 1000 ዓመት 2000 ዓመት የምንኖር ነው የሚመስል። ለምሳሌ አንድ ሰው ባሁን ሰውየው በ40 እና በ50 ዓመት እድሜ ላይ ሆኖ አንድ መሬት ይገዛል። ያው የግሌ ነው ይላል። ሰውየው የግሉ ያልሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰውየው ይሄንን መሬቱ የግሉ ቢሆን ሲሞት ወይ ካርታውን አብረው ሰውየው ከሞት ይጠብቀው ነበር። ወይም ካርታውን ቀብር ውስጥ አብረው ይከቱለትና ከዛ በኋላ ሰውየው በዛ በካርታው ለአኺራ የሚሆን ነገር ያዘጋጅ ነበር። በዱንያ ላይ የግል ምንም ነገር የለም። የሰው ልጅ ሀብቱ ከዚህ በፊት የበላውና ከዚህ በፊት ለብሶ የጨረሰው ልብሱ እሱ ነው ንብረቱ። ከኛ ጋር ቀብር የሚገባው ማን ነው? የሰራናት ኸይር ነገር ትንሽ ወይ የሰራናት ኸይር ስራ ቀብር ውስጥ ትገባለች። እኛ ዛሬ ከቤታችን ውስጥ ሳንወጣ የራሳችን ቤተሰቦች ስማችን መሐመድ አህመድ የነበረውን ነው ቀይረው ጀናዛ የሚባል ስም አውጥተው ወደ ቀብር የሚወስዱን። በዱንያ ላይ ያለው ውዴታ በሙሉ የውሸት ውዴታ ነው። ዛሬ እኛ ከሞትን በኋላ የምትወደን እናታችን ወይም ደግሞ የምትወደን ባለቤታችን ጀናዛችን ቤት ውስጥ አንድ ቀን ላፊ ይደረብ ይባል መጀመሪያ ተቃውሞ የሚያቀርቡት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ጀዛኩሙላህ ኸይር እኛ ከሞት የበለጠ አስተማሪ ከሞት የበለጠ መካሪ የለም። ተውበት አድርገን ወደ አላህ ተመልሰን አካባቢያችንን የምንመለከት መሆን አለብን። የምስኪኖች ሀቅ በጣም እየበዛብን ነው ያለው። በአሁን ሰዓት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ቁራሽ ፍለጋ ሃይማኖታቸውን ይቀይራሉ። ወደ እርዳታ ድርጅቶች ይሄዳሉ። የእስላምን ሃይማኖት የሚቃወሙ የሆኑ እርዳታ ድርጅቶች ጋር ይሄዳሉ። ሙስሊሙ በሩን ዘግቷል። የሚኖርበት ኮምፓውንድ የተለየ ነው። የተለየ ክልል ውስጥ ተሰባስቦ ይኖራል። ስለ ድሃ መስማት አይፈልግም። ድሃ ማየት አይፈልግም። ተመልከቱ፣ መተዛዘን ጠፋ። በዚህ ሰዓት ብዙ ሙስሊም ወንድሞቻችን ሃይማኖታቸውን እየቀየሩ ነው። ለትንሽ ቁራሽ ዘላቂ ላልሆነ መፍትሄ ዘላቂ የማይሆን መፍትሄ ይሰጡናል ብለው ሰዎች ጋር ተጠግተው ይሄ ሁሉ ከእስልምና ሃይማኖት ውጪ የምናያቸው እርዳታ ድርጅቶች በሙሉ የራሳቸው ዓላማ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ሙስሊሞች እነሱ ጋር በሚጠጉበት ሰዓት የመጀመሪያው ጥያቄ ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ ነው ወይ የነሱን ጸሎት ያሳትፏቸዋል። ሰዎች ችግረኞች ናቸው። ጊዜያዊ ረሃባቸውን ለማስታገስ ምንም ነገር ለማድረግ ፈቃደኛ ሆኑ ናቸው።
ዛሬ በሙስሊሙ አካውንት ውስጥ በብዙ ሚሊዮን ብር አለ። ይሄን ገንዘብ ሰው ይበላዋል ይመስለናል? ወላሂ የሚገርመው ነገር አንድ ነገር ልናስተውል ይገባናል። የሰው ልጅ ካለው ሀብት ላይ ስንት ፐርሰንት እንደሚበላ ፍቃድ የሚሰጠው መንግስትም ባንክም ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሰው ብላ አትብላ ጠብቅና ሙት ብሎ የሚፈቅድለት ማን ነው? አላህ ነው። ለአብዛኞቻችን ሙስሊም ሀብታሞች ነን የምንባል ሰዎች መመልከት ያለብን ነገር ምንድነው? ባለን ገንዘብ ምንም ነገር እንድንሰራ ፍቃድ የሚሰጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። አላህ ከፈለገ ገንዘባችንን ጠብቀን በገንዘባችን እንድንቀጣ አላህ ያደርገናል። የምንመለከተው ነው። ሰውየው ዛሬ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ይኖረዋል። አንድ ህገወጥ ነገር ይሰራና እስር ቤት ይገባል። ያንን ገንዘቡን ሰውየው እሱ እስር ቤት ቁጭ ብሎ እያየው ሰዎች እንዲያጠፉት አላህ ያደርግበታል። የህይወት ዘመኑን እሳ እንዲያሳልፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀጣዋል። ታዲያ ይሄ ገንዘብ ለኛ የተሰጠን በአማና ሐቁን እንድንጠብቅ እንጂ እኛ ይሄ ገንዘብ የራሳችን አይደለም። አላህ የሚመለከት የሆነ ጌታ ነው። እንቅስቃሴያችንን በሙሉ አላህ ያያል። የምንሰራውን የምናስበውን ሁሉ የሚያጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ሞተን አላህ ፊት ተቀስቅሰን ለሂሳብ እንቆማለን። አላህ ነገ ቂያማ ቀን ይጠይቃል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ይሄ በዱንያ ስትሰራው የነበረ ነገር ነው። ይሄው ለተመልከተው ይሄን ነገር ሰርተሃል ይለናል። ራሳችንን እንድናነበው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቀናል። ከዛ ሂሳብ ይተሳሰበናል። አንድ ብር ስታመጣ ዋሽተህ ነው ያመጣው። የሰጠውን ገንዘብ ሐቅ ጠብቀሃል። በምትሞት ሰዓት የዚህን ያህል ብር ክምችት ነበረ። አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ገንዘቡ የሱ አይደለም እና በዛ በገንዘብ እያንዳንዱን ገንዘብ ሳያተሳሰብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቂያማ ቀን አንድ እርምጃ እንዲራመድ አይፈቅድለት። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ከአላህ ጥያቄ ከመምጣቱ በፊት እኛ ዛሬ በሐያት እያለ ሞት እኛን አማክሮን አይመጣም። ከዚህ በፊት የነበሩ ሰዎች ሞኝ ስለሆኑ አይደለም የሞቱት እኮ። ከዚህ በፊት ቀብር ውስጥ በአሁን ሰዓት እኛ ቆመን ቀብር ውስጥ ተኝተው የምናያቸው ሰዎች በሙሉ ባለ ሀጃ ነበሩ፣ ባለ ጉዳይ ነበሩ። ማንንም በዱንያ ላይ ጉዳዩን ሳይጨርስ ነው ወደ አኺራ የሚሄደው። ይሄ አላህ ተርቲብ። ስለዚህ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ዛሬ እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሀብቱን ከሰጠን እኛ ችግረኞችን በመርዳት ነገ ቂያማ ቀን ነብዩ ሰለላሁ ያሉበት ጀነት ውስጥ ለምሳሌ አንድ የቲምን የረዳ ሰው ነብዩ ሰለላሁ ጎን እንደሚቀመጥ ነብዩ በሐዲሳቸው ይናገራሉ። እና እስቲ በሐያታችን እናስብ። እኛ አሁን መመልከት ያለብን ነገር በአሁን ሰዓት በጣም ብዙ ችግረኞች አሉ። እኛ ከውጭ መጥቶ የእርዳታ ድርጅት ለነዚህ ሰዎች ይረዳቸዋል ብለን ሐሳባችንን እዛ ድርጅት ላይ ጥለን ወደ ቤታችን መግባት አይደለም ያለብን። ማሰብ አለብን። ቤታችን ውስጥ የምንመለከተው ህፃን ልጃችን የቲም ቢሆንስ አላህ ቃድር ነው ሊያደርገው ይችላል። የምንመለከታቸው የቲም ልጆች እንደራሳችን ልጆች ከኛ እዝነትና ከኛ ፍቅር ሊያገኙ የግድ ይላል። ይሄ እስልምና የተላከ እስልምናችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ሰው ሙስሊም የሚባለውን ማለትም የሃይማኖትን ሙስሊም ነው ተብሎ ሃይማኖት የተሟላ ነው ተብሎ የሚመሰከርለት በምንድነው? ይሄንን ድርጊት የፈጸመ ጊዜ ነው። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም እኛ ማለትም እኔ ከናንተ የተሻለ ዒልም ኖሮኝ እናንተን ለማስተማር ሳይሆን ይሄንን ነገር እንዴት እናየዋለን? በአሁን ሰዓት በከተማችን ውስጥ የምትመለከቱት አህዋል ነው። ሰዎች ቁራሽ ፍለጋ ለአንድ ጊዜ ረሃባቸው ማስታገሻ ፍለጋ ዘላቂ የሆነ እርዳታ ለማያገኙበት ብዙ ሙስሊሞች ወደ ሌላ ሃይማኖት እየገቡ ነው። እኛ ስስታም ስለሆንን ማለት ነው። እኛ ስግብግብ ስለሆንን ማለት ነው። እና ባረከላሁ ፊኩም እስቲ ልብ ብለን እናስተውል። ቤታችን ውስጥ የምንመለከተው ዕቃ በብዙ 100 ሺህ ኮስት የሚያደርግ በብዙ 100 ሺህ ዋጋ የሚያወጣ የቤታችን ዕቃ ተመልከቱ። መመልከት ያለብን 200 300 ሺህ ብር የ100 ሺህ ብር ፎቴ የ50 ሺህ ብር አልጋ ላይ እንተኛለን። ነብዩ ሰለላሁ እኮ ሰሌን ላይ ነበር የሚተኙ። እኛና አሁን ምንም እንደው ነገር ትንሽ ሊያስገርመን አይገባም እንዴ? እኛ ነገ ከነብዩ ሰለላሁ ጋር ተቀስቅሰን ምን ቆብ ይመስለናል? የነብዩ ሰለላሁ ኡመትንም ብለን አፋችንን ሞልተን እናወራለን እንዴ? እኛ ዛሬ ጥለነው ምን ሄደው ቤት በሚሊዮን እንገነባለን። በሚሊዮን የሚቆጠር ቤት በሚሊዮን የሚቆጠር ብር አውጥተን በጣም በሚያሸበርቅ ልክ በቃ ሞትን በሚያስረሳ ነገር ቤታችንን ገንብተን እንታያለን። የሙስሊሙ ችግር መስሎ አይታየንም። የበረንዳ አዳሪዎቹ ወንድሞቻችን መንገድ ላይ ተኝተን የምናያቸው እንደኛ ሰው ናቸው። ሰው እኮ ድህነትን ከአላህ ማመልከቻ ጽፎ ከአላህ ደሃሉን ብሎ መርጦ አይደለም የተቀበለ። ለኛ ገንዘብ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጠ። ሰውየው ደሃ ነው። ያ ደሃ ይሄንን ገንዘብ እኛ ለነዛ ለዳዎች ማዋል የግድ ይላል። ዛሬ አንድ ሀብታም በር ላይ አንድ ምስኪን ዛሬ አንድ ብር ሰጥቶት ነገር ድጋሚ ከመጣ ሰውየው በጣም ይናደዳል። ስንት ቀን ነው የምሰጥህ? መሳኪኖችን መሳደብ፣ ማንቋሸሽ፣ ፊትን ማዞር። ነገ ዛሬ ሱብሃንአላህ በዱንያ ላይ አንድ ምስኪን ላይ ፊቱን የሚያዞር ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቂያማ ቀን ፊቱን ያዞርበታል። ስለዚህ ጀዛኩሙላህ ኸይር መመልከት ያለብን ነገር ምንድነው? አካባቢያችንን፣ ዘመዶቻችንን፣ ወንድሞቻችንንና እህቶቻችንን በመርዳት
ሁላችንም በዚህ ነገር ላይ መሳተፍ የግድ ነው። አሁን ይሄንን እያዳመጣችሁት ያለውን ቪሲዲ ማለት ነው የሰራ ነው። ከዚህ ቀደም ሲል ከኔ በፊት የተናገሩት እነዚህ ሶስት ትልልቅ ዓሊሞች እና በተጨማሪም እኔ ሁላችንም ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄንን ሲዲ በራሳችን ገንዘብ ሰርተን ወቅፍ ተደርጎ ከዚህ የሚገኘው እያንዳንዱ ሽያጭ በከተማችን ውስጥ በሚገኙ በተለያየ አካባቢ በሰዎች ታቅፎ ለሚገኙ ለየቲሞች መርጃ እንዲውል ወቅፍ የተሰጠ ሲዲ ነው። ይሄንን በመሸጥም በመግዛትም ላይ እንድትተባበሩን ጀዛኩሙላሁ ኸይር። اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزن اذا اشتسال. اللهم نولها القبور قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. لا اله الا انت حليم الكريم وسبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل